రైట్ నో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Thereby cutting down the entire time taken for verifying the certificate, so that the job order or the immediate joining order can be issued immediately, and it works on both voice and text, and multilingual support kuda undi. My humble request to all the departments, and particularly to all the collectors, is it koncham baga popularize cheyandi. There's a lot of services available, but the users need to improve. ఇంకా ఎక్కువ మంది వాడుకోవాలి. మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా కొన్ని చోట్ల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే చాలా చోట్ల ప్రింటెడ్ సర్టిఫికెట్ అడుగుతున్నారు, అందులోనూ కూడా గవర్నమెంట్ స్టేషనరీ మీద అడుగుతున్నారు అనేది ఫీడ్బ్యాక్. సో నౌ ది లా ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఆన్లైన్లో మనం వాట్సాప్లో డెలివర్ చేసిన సర్టిఫికెట్కి ప్రింట్ తీసుకుని ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్కి చట్ట ప్రకారము ఏ రకమైనటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. బోత్ ఆర్ లీగల్లీ వ్యాలిడ్. ఇది లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వెట్ చేయించి, లా నుంచి వెట్ చేయించి క్లియర్గా ఇచ్చినటువంటి జీవో. ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సర్టిఫికేట్కి మన ఆఫీసులకి, మన ఆఫీస్ స్టేషనరీ మీద ప్రింట్ చేసిన సర్టిఫికేట్కి చట్ట ప్రకారం ఏ రకమైనటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. I would request the field officers to bring this to the notice of general public, make it popular, so that they need not go to the office, because there are a large number of places we have heard that WhatsApp lo download cheskuni they are again going back to the secretariat office only to get print out. So it is creating one more layer anavasaram. So dayachesi I request all of us to popularize this service. So these are the 731 services unnai, 30 departments. Of course, another 12 to 13 departments. The number of services are low, but I request all the departments. In fact, there should not be any service which we give to a citizen which is not on the WhatsApp. Pratidi koda WhatsApp mediki ravali. All services should be coming onto the WhatsApp. Today, the technology allows that. Ekkadaina department inka మాన్యువల్ సర్వీసెస్ ఇస్తుంటే పాత కాలం లాగా ఒక దరఖాస్తు తెలకాయితం మీద తీసుకుని దానికి సర్వీస్ ఇస్తున్నట్టయితే ది ఆర్టీజీఎస్ అండ్ ది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ be happy to convert that into a digital process, create a digital certificate workflow, and ensure that it comes into the WhatsApp. Please use the services. We have the people available. We have onboarded the service providers with us. They'll be happy to work with you to make your entire flow digital and convert it into a WhatsApp service, so that citizen can get these services just at the click of a button. In fact, the penetration of the smartphones is also very good in the state. Almost 70 to 72% of the people, at least every family, there is one smartphone. So definitely ఈ రీచ్ బెటర్గా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని వాడుకోవాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాము, so that everybody is aware about the services that we are giving. All departments are covered. Any department is still not covered, we'll be happy to cover them. And at least we have put in target that in the next 60 days, there should not be anything which is being done manually or even through some process which is not on WhatsApp. ప్రతిదీ కూడా వాట్సాప్ సర్వీసెస్లోకి రావాలని చెప్పి దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ఒక్కసారి ఇక్కడ భాస్కర్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఆర్టీజీఎస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంట్రడక్షన్లోనే మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఏదైతే మొత్తం రియల్ టైం గవర్నెన్స్, ఇందులో సిటిజన్ డేటా టోటల్గా క్యాప్చర్ చేశాం. అందులో ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్, అదే మరి ఫ్యామిలీని జియో ట్యాగింగ్, హౌస్ని జియో ట్యాగింగ్ చేయడం, ఇక్కడి నుంచి ఎంతమందికి సర్వీస్ చేస్తున్నామో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే పెన్షన్లు కానీ సర్వీసెస్ కానీ మన సర్వీసెస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్. ఈ ప్రోగ్రాంలో రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈ డేటా చూసుకుంటే ఎక్కడికక్కడ మనం ఏం చేయాలనేది మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఉదాహరణ స్కూల్ చిల్డ్రన్. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. విచారణకు ఎమ్మెల్యేలు వివేకానంద గౌడ్, జగదీశ్వర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు.
మరోవైపు తెల్లం వెంకట్రావు, సంజయ్ తరపున న్యాయవాదులు హాజరయ్యారు. ఎమ్మెల్యేలపై పిటిషన్ వేసిన వివేకానంద గౌడ్, జగదీశ్వర్ రెడ్డిలను స్పీకర్ సమక్షంలో క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారు న్యాయవాదులు. ఇదే విషయంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సునీల్ అందిస్తారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్పై ఈరోజు తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ఈరోజు మరొకసారి విచారణ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈరోజు తెల్లం వెంకట్రావు, భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావుతో పాటు జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ ఇద్దరిని కూడా విచారించడానికి ఇప్పటికే స్పీకర్ నోటీసులు జారీ చేసింది. కొద్దిసేపు క్రితం వారిద్దరు కూడా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో స్పీకర్ కార్యాలయం ముందు విచారణకు హాజరు కావడం. వీరికి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్గా మనం చూడొచ్చు. కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్తో పాటు జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా విచారణకు హాజరు కావడం జరిగింది. వీరి వివరణ తీసుకున్న తర్వాత వారిని మళ్ళీ వీరిపై పిటిషన్ వేసినటువంటి వివేకానంద గౌడ్తో పాటు మరోవైపు జగదీశ్వర్ రెడ్డి వారి యొక్క విచారణ కూడా ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది. వారి యొక్క స్టేట్మెంట్ కూడా ఈరోజు స్పీకర్ నమోదు చేసుకునే అవకాశం కనబడుతుంది. వీరితో పాటు తమ న్యాయవాదులు పిటిషన్ వేసినటువంటి వివేకానంద గౌడ్ కావచ్చు, మరోవైపు జగదీశ్వర్ రెడ్డి సంబంధించినటువంటి న్యాయవాదులు కూడా ఈరోజు స్పీకర్ ముందు విచారణకు హాజరయ్యి తమ వివరణ కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. గతంలో మనం చూసాం 10 మంది బీఆర్ఎస్ బీఫామ్ మీద గెలిచి ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకో వెళ్లారంటూ కూడా గతంలో కొంతమంది బీఆర్ఎస్ నేతలు అటు తెలంగాణ హైకోర్టులో కూడా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తెలంగాణ హైకోర్టు వారికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో దీనిపై సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించారు. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల కాలంలో 3 నెలలలోపు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన దానిపై స్పీకర్ తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ కూడా అటు సుప్రీంకోర్టు దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానము స్పీకర్కి ఆదేశాలు చేస్తుంది. ఇప్పటికీ 3 నెలల గడువు పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ స్పీకర్ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు, మరికొంత సమయం కావాలంటూ కూడా స్పీకర్ ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్ కార్యాలయం సంబంధించిన కార్యదర్శులు ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో ఒక అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతము అంతర్జాతీయ సదస్సులో స్పీకర్ వెళ్ళిన నేపథ్యంలో కొంత ఆలస్యమైంది, కొంత జాప్యం అయింది కాబట్టి మరికొంత సమయం కావాలి. ఇప్పటికే చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలని విచారించాం, వారందరూ కూడా నోటీసులు ఇచ్చాం. మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే అందులో 4గురిని విచారణ కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. అందులో గూడెం మైపాల్ రెడ్డితో పాటు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, మరోవైపు ప్రకాష్ గౌడ్తో పాటు మరోవైపు కాళయాదే, ఈ 4గురి విచారణ ఇప్పటికే కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. మొత్తం 10 మందికి నోటీసులు జారీ చేస్తే అందులో 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే నోటీసులకు వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. వారి కౌంటర్ కూడా అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేయండి. కొత్త 2 ఎమ్మెల్యేలు కేవలం కడియం శ్రీహరి స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, మరోవైపు ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ కావచ్చు, ఇద్దరు మాత్రం ఇంతవరకు వివరణ ఇవ్వలేదు. మరి కొంత సమయం కావాలని కోరారు. మనం చూడొచ్చు ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే గతంలో ఎంపీ, సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా కూడా గతంలో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశారు. మనం చూడొచ్చు మరోవైపు స్టేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి కడియం శ్రీహరి కూతురు కావ్య కూడా ఇప్పటికే ఎంపీగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంది. వీరు అఫీషియల్గా కండవ కప్పుకునే నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పార్టీలో జాయిన్ సంబంధించినటువంటి వివరణపై మాత్రం ఇప్పటివరకైతే వివరణ మాత్రం ఇవ్వలేదు. వారు కొంత సమయం కావాలని కోరారు. అయితే మిగిలినటువంటి 4 సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేల విచారణ కంటిన్యూ కొనసాగుతుంది. ఈరోజు 2 ఎమ్మెల్యేలు విచారణకు హాజరు కావడం, రేపు మరొక 2 కూడా విచారణకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. వీరికి సంబంధించినటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పూర్తయిన తర్వాత స్పీకర్ దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నది మాత్రం చూడాల్సి అని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం అయితే స్పీకర్ కార్యాలయంలో మాత్రం విచారణ అయితే కంటిన్యూగా కొనసాగుతుంది. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కూడా ఈ యొక్క విచారణ కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వీరితో పాటు వివేకానంద గౌడ్తో పాటు మరోవైపు వీరికి పిటిషన్ వేసినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఈరోజు కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది. ప్రస్తుతం అయితే విచారణ అయితే కంటిన్యూ కొనసాగుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ నేతలు విషం చిమ్ముతున్నారని మంత్రి పార్థసారథి అన్నారు. మోంతా తుఫాను పంట నష్టంపై కూటమి ప్రభుత్వం తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తోందని చెబుతున్న వైసీపీ నేతలు ఆ లెక్కలు తప్పు అని రుజువు చేయాలన్నారు. ఏలూరు జిల్లాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు. తమ ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కలు తప్పు అని రుజువు చేస్తే దేనికైనా సిద్ధమని, వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలు తప్పైతే క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మోంతా తుఫాన్ ప్రెడిక్టెడ్ డేట్ కి 6 రోజుల ముందు, 6 రోజుల తర్వాత వారి పార్టీ నాయకులందరూ కూడా బెంగళూరులోనో, హైదరాబాద్లోనో, మద్రాసులోనో సేద తీరుతూ తుఫాన్ అంతా ఎలిసిపోయి సమస్యలు ఏమీ లేవు అన్నప్పుడు కలుగుల్లో నుంచి ఎలుకల్లాగా బయటకు వచ్చి ఈ రోజు రోడ్డు మీద పడి బీభత్సం సృష్టించి రైతుల పట్ల, ప్రజల పట్ల కపట ప్రేమని ఏ విధంగా ప్రదర్శిస్తున్నారో మనందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం. ప్రజలందరూ కూడా భయపడుతున్నారు. ఎందుకు వస్తున్నారు వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు రోడ్డు మీదకి? ఈ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఆ 2 రోజులు ముందు కానీ తర్వాత కానీ కనీసం ఆ మొహం చూసి కనీసం ఒక వాటర్ బాటిల్ అని అందించారని చెప్పేసి అసహించుకున్న పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇతర రాష్ట్రాల్లోని నాయకులు కానీ తటస్థులు ఎవరైతే ఉంటారో
లేదు మన రాష్ట్రంలోని తటస్థులైనా సరే ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ 70 km at 7 hours ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రాం రైతుల్ని పరామర్శించడానికి అన్నట్లుందా, లేకపోతే రాజు వెడలే రభసకు అన్నట్లుందా? ఒకసారి తటస్థుల్ని మీర్జాగూడ ప్రమాదాన్ని నిరసిస్తూ తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన తాండూరు ధర్నాకు స్థానిక పోలీసులు షాక్ ఇచ్చారు. ధర్నాలో పాల్గొన్న సుమారు 25 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ వద్ద జరిగిన టిప్పర్ లారీ ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంలో తాండూరుకు చెందిన సుమారు 13 మంది మృతి చెందడంతో తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చింది. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం పట్టణంలో భారీ ధర్నా చేపట్టారు. ఈ ధర్నాకు రాజకీయ పార్టీలు, వివిధ సంఘాల నాయకులు, వ్యాపారులు, యువత పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. అయితే ఈ ధర్నాకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవని, పైగా ధర్నాలో ఆందోళన వాతావరణం ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారితీసిందని, ప్రజా రవాణాకు ఆటంకం కలిగించారని పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. కానిస్టేబుల్ అఖిలేష్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ సంఘటన తాండూరులో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. మొదటి రోజు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విచారణ ముగిసింది. ఇవాళ 2 ఎమ్మెల్యేలను విచారించారు. విచారణ ముగియడంతో అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్లిపోయారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. రైట్, మొదటి రోజు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విచారణ అయితే ముగిసింది. ఇవాళ 2 ఎమ్మెల్యేలను విచారించారు. విచారణ ముగియడంతో అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్లిపోయారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. రైట్, మొదటి రోజు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విచారణ అయితే ముగిసింది. ఇవాళ 2 ఎమ్మెల్యేలను విచారించారు. విచారణ ముగియడంతో అసెంబ్లీ నుంచి వెళ్లిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. రైట్, ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ సునీల్ అందిస్తారు. సునీల్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారమైనటువంటి పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఈ రోజు స్పీకర్ 2 ఎమ్మెల్యేలని విచారించారు. వారిలో ప్రధానంగా తెల్లం వెంకట్రావుతో పాటు సంజయ్ కుమార్, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ ఇద్దరు సంబంధించినటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఈ రోజు స్పీకర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే రేపు మరొకసారి వీరిని విచారించే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది. ఇప్పటికీ మనం చూడొచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళినటువంటి 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై కూడా గతంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్ గా 3 నెలల్లోపు స్పీకర్ దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయనుంది. స్పీకర్ అటు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే స్పీకర్ 10 మందికి నోటీసులు సర్వ్ చేసి వాళ్ళని విడతల వారీగా విచారిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇప్పటికే మనం చూడొచ్చు, గూడెం మైపాల్ రెడ్డితో పాటు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, కాళ యాదయ్య, అదేవిధంగా ప్రకాష్ గౌడ్, ఈ 4 కూడా విచారణ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. వీరితో పాటు ఈ రోజు మరొక 2 ఎమ్మెల్యేని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం తెల్ల వెంకటరావు మీద కంప్లీట్ చేసినటువంటి వివేకానంద గౌడ్ అటు ఉద్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు. అతను ఇతనిపై కంప్లీట్ చేశారు. గతంలో కూడా హైకోర్టులో కూడా పిటిషన్ చేశారు. అతని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఈ రోజు కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. మరోవైపు జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ పై పిటిషన్ వేసినటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఈ రోజు కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. ఈ 2 ఎమ్మెల్యేల తరఫున న్యాయవాదులు హాజరయ్యారు. అటువైపు ఇటువైపు ఇద్దరు హాజరైన తర్వాత స్పీకర్ సమక్షంలో ఈ విచారణ అయితే ఈ రోజుతో కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. రేపు మరొక 2 అరకపూడి గాంధీ కావచ్చు, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కావచ్చు, వీరిద్దరి విచారణ కూడా రేపు జరిగే అవకాశం. మొత్తం మీద పార్టీ ఫిరాయించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన విషయంలో స్పీకర్ మాత్రము ఇప్పటికే నోటీసులు సర్వ్ చేయడం, వారి విడుదల వారిగా విచారిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు 2 ఎమ్మెల్యేల విచారణ కంప్లీట్ అయ్యింది. మరోవైపు గతంలో విచారించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు 4 ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని సైతము ఈ నెల 12, 13 తేదీన మరొకసారి వారిని కూడా విచారించి వారికి సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదు చేసినటువంటి వారిపై కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా స్పీకర్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఈ రోజుతో 2 ఎమ్మెల్యేల విచారణ అయితే కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సునీల్.
సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్ మండలం ముదిమాణిక్యం గ్రామంలో క్షుద్ర పూజలు కలకలం రేపాయి. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా అర్ధరాత్రి జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించినట్లు పాఠశాల ఆయమ్మ గుర్తించింది. రోజులాగే ఉదయం పాఠశాలను శుభ్రం చేసేందుకు వచ్చిన ఆయమ్మ క్షుద్ర పూజలకు సంబంధించిన ముగ్గు వేసి ఉండటంతో భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తూ గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించింది. పాఠశాల ప్రధాన గేట్ లోపల క్షుద్ర పూజలకు సంబంధించిన ముగ్గు ఉండటంతో గేటు తాళం తీసి పాఠశాల లోనికి వెళ్లేందుకు విద్యార్థులు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించి ఉంటారని స్థానికులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలతో ముగ్గు వేసి ఉండటంతో విద్యార్థులు సుమారు 2 గంటల పాటు పాఠశాల గేటు బయటే నిలబడి ఉన్నారు. ప్రిన్సిపల్ మాధవరెడ్డి ఇవన్నీ మూఢనమ్మకాలని, ఇలాంటి వాటిని నమ్మవద్దు అని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు తెలుపుతూ పసుపు, కుంకుమ, నిమ్మకాయలు ఉన్న ముగ్గును కాలితో చెరిపేశారు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలు నమ్మడం ఏంటంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించారు. ముగ్గు వేసిన ప్రాంతాన్ని వాటర్ ట్యాంకర్తో శుభ్రం చేయించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ విశ్వజన్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. ఇదంతా ఆకతాయిల పని అని ఎస్ఐ విశ్వజన్ కొట్టిపాడేశారు. దుండగులను గుర్తించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అసెంబ్లీ గన్ పార్క్ వద్ద విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో కాలేజీలు బంద్ పాటిస్తుండడం, ప్రభుత్వం రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించకపోవడంతో చదువులు నష్టపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరికి మద్దతుగా మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళనలో పాల్పంచుకున్నారు. కమిటీల పేరుతో కాలయాపన కాకుండా ఫీజుల బకాయిలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యా వ్యవస్థను ప్రభుత్వం నాశనం చేయాలని చూస్తోందని ఆరోపిస్తున్న మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ విద్యార్థులతో మా ప్రతినిధి సునీల్ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రైవేట్ కళాశాలలో సంబంధించినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ కూడా ప్రైవేట్ కళాశాలలు దాదాపు 4 రోజుల నుంచి కూడా వివిధ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దాదాపు 1800 ప్రైవేట్ కళాశాలలు, అటు బీఈడీ కావచ్చు, మరోవైపు లా కాలేజ్ కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాల కావచ్చు, ఫార్మా కాలేజ్ కావచ్చు, ఈ కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విఫలమైంది. వెంటనే తక్షణమే 5,000 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని విడుదల చేయాలంటూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో దాదాపు 4 రోజుల నుంచి కూడా వివిధ కళాశాలను నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గన్ పార్క్ వద్ద మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ నేతృత్వంలో చాలామంది విద్యార్థులందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా మనం చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉన్నారు. మీరు చెప్పండి, దాదాపు 4 రోజుల నుంచి కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయడం లేదు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే మొద్దు నిద్రలో ఉంది. కొంతమంది కాంట్రాక్టర్ల కబంధ హస్తాల్లో ఉంది. ఒక 10 మంది కాంట్రాక్టర్లు పెట్టుబడి పెడతారు, పెట్టుబడి 10 పెట్టి 100 తీసుకుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు గుత్తా, తెలంగాణని మొత్తం గుత్తా అప్పచెప్పారు. కలెక్షన్ మొత్తం నువ్వే చూసుకో మమ్మల్ని. విద్యార్థులు సస్తేంది బతికేంది, ప్రజలు రైతులు ఉంటేంది పోతేంది. మాకు 5 ఏళ్ళు ఉండాలి. 5 ఏళ్ళు మేము గవర్నమెంట్ పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఎవడు మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకొని పైసలన్నీ అందులో అవుతా ఉన్నాయి, డబ్బులన్నీ కూడా. అన్ని రోజులు ఇచ్చినట్లా ఇప్పుడు రావట్లా. మీరు ఇవాళ పేపర్లు చూసిండ్రు. కేవలం ఎక్సైజ్ అప్లికేషన్లు అమ్మితే 300 కోట్ల పైన వచ్చింది. 360 కోట్లు 20 కోట్లు. ఒకరోజు ఆదాయం 600 పైన కోట్లు వచ్చింది. ఇలా 12,000 కోట్లు అయినవి కాలేజీలకు చెల్లించకుండా వీళ్ళ డబ్బులన్నీ, వీళ్ళ విద్యార్థుల సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కాలేజీలో ఇరుక్కుపోయినాయి. ఫర్దర్ చదవడానికి సర్టిఫికేట్లు ఇస్తలేరు. ఏదైనా ఎగ్జామ్కి అప్లై చేద్దామంటే ఇస్తలేరు. ఇలా కాలేజీలు బంద్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యి చదువుకోవాలి. 4 రోజులు బంద్ అయినాక చదువు ఏం ఎక్కుతుంది చెప్పు? విద్యార్థులు ఎక్కడ పోతారు? కానీ ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని వేసింది. ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ కంచాయిలే కావచ్చు, చాలామంది అధికారులతో కమిటీని వేసింది. కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రభుత్వం చెప్తుంది. సిగ్గు ఉండాలి, అసలు ప్రభుత్వానికి సిగ్గు ఉండాలి. టోకన్లు ఇవ్వడానికి కమిటీయా? అంతకుముందు కూడా కమిటీ వేసారు కదా, బట్టి విక్రమార్క గారు, శ్రీధర్ బాబు, అదేవిధంగా మన నల్గొండ నీట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, 3 మంత్రులతో వేసారు కదా. మరి 3 మంత్రులు ఏం బీకంది? ఇప్పుడు ఈ 3 వచ్చి చేస్తారా? 3 మంత్రులు ఏం చేయలేకపోయినరు. 3 మంత్రుల పైన ముఖ్యమంత్రిని వేయాలి కమిటీ, కానీ 3 మంత్రులు చేత కాదు, వీళ్ళ కమిటీ ఏం చేయలేరు. వీళ్ళు 3 వచ్చి చేస్తారా? కోదండరామ్ గారు వచ్చి చేస్తారా?
చెప్పండి అశోక్ నగర్కి వచ్చి నేను సాల్వ్ చేస్తా అని చెప్పి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తున్నాడు. ఏమైంది? కనీసం వీళ్ళని చూస్తే అర్థమవుతలేదా? వీళ్ళని చూసి విద్యార్థులు ఎట్లా చదువుతారు అనేది ఆయన ఒక ప్రొఫెసరే కదా, గట్టిగా మాట్లాడాడా? టోకన్ నెంబర్ చేయడానికి కోదండరాం గారు వచ్చి ఏం చేస్తారు? కోదండరాం గారు వచ్చి టోకన్ ఇప్పిస్తాడా? ఆ పవర్ ఇవ్వండి, మొత్తం ఫైనాన్స్ పవర్ మొత్తం కోదండరాంకి ఇచ్చేయండి, ఎవరికి చెక్లు ఇవ్వకుండా ఇచ్చేస్తాడు. ఏం పవర్ ఇవ్వకుండా టోకన్ నెంబర్ ఎట్లా ఇవ్వాలని చెప్పి ఎవరిని ముందు పెట్టాలని చెప్పి చేస్తాడా? ఓన్లీ విద్యార్థుల ఫీజు వరకు కమిటీ చేస్తారు. టోటల్ ఫైనాన్స్ మీద కమిటీ వేయండి, టోటల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కమిటీ వేయండి. 2 సంవత్సరాల ఎంత వసూలైన డబ్బులు, ఎవరెవరి ఖాతాలో పోయినాయి, ఎవరెవరికి ఎంతెంత ఇచ్చిరో చెప్పమని చెప్పండి. మొత్తం దోసుకుంటూ విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగట్టాడు ఊకుంటారా? ఇలా విద్యార్థులే తెలంగాణ తెచ్చింది. ఇలా విద్యార్థులే మొత్తం వ్యవస్థని ఏం చిన్నాభిన్నం చేస్తారు అనుకుండొచ్చు. కానీ విద్యార్థులని రాజకీయం చేస్తున్నారు, విద్యార్థులని వెనకబెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్తున్నారు. ఎవడైతే అంటాడో పనికి మాలిన మాటలేవి. మనిషి అనేటువంటి రమ్మని విద్యార్థుల దగ్గరకు వచ్చి అనమని చెప్పండి. కాలేజీలు 2500 కాలేజీలు బంద్ చేస్తే ఎందుకు బంద్ చేసిరని మాట్లాడితే రాజకీయమా? 12,50,000 మంది విద్యార్థులు జీవితాలన్నీ కూడా అగమ్య గోచరం అయితే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడము. ఇదే 2,800 కాలేజీలు మూతపడి 4,25,000 మంది ఉద్యోగులు 9 నెలలుగా జీతాలు రాక వాళ్ళందరూ కూడా పస్తులుంటే, కిరాయిలు కట్టలేక కష్టాల్లో ఉంటే అది రాజకీయమా? డిగ్రీ కాలేజీలు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, ఐటీఐలు ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో అద్దె చెల్లించకుండా అవస్థల పాలవుతుంటే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే రాజకీయమా? నీటి బిల్లులు చెల్లించక నీళ్లు కట్ అవుతున్నాయి, కరెంటు బిల్లు చెల్లించక కరెంటు కట్ అవుతుంటే మరి వాళ్ళందరూ లబోదిబం మొత్తుకుంటుంటే మా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఎట్లా? తెలంగాణ తెచ్చిందే విద్యార్థులు అని చెప్పి వాళ్ళ పచ్చని మాట్లాడితే రాజకీయం. ఫైనల్గా చెప్పండి, ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? వెంటనే అన్ని బిల్లులు ఆపాలి, మొత్తం చెల్లించాలి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు చెలగాట మాడితే మరో శ్రీలంక అవుతుంది, మరో నేపాల్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు చెప్పండి. ఫైనల్గా దాదాపు నిరసన వ్యక్తం 4 రోజుల నుంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు, చాలా కార్యక్రమాలు కూడా పిలుపునిచ్చారు. ఫైనల్గా ప్రభుత్వం ఏం డిమాండ్? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేకమైన పోరాటాల ద్వారా చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కమిటీ వేస్తుంది. కమిటీ మాకెందుకు? మాకు పెండింగ్లో బకాయిలు ఇవ్వండి, టోకెన్ అమౌంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తుంటే కమిటీలు ఇస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటుంది. కమిటీలు వేసేది ఉంటే మీరు కాంట్రాక్టర్ బిల్లుల మీద కమిటీలు వేసుకోండి, కానీ మా విద్యార్థుల మీద కమిటీలు కాదు. ఈరోజు గన్ పార్క్ సాక్షిగా అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర విద్యార్థులు వచ్చి మేము చదువుకుంటాం, మాకు బకాయిలు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఈరోజు చదువుకునే పరిస్థితి, గన్ పార్క్ దగ్గర చదువుకునే పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఈరోజు అనేకమైన కాలేజ్ యాజమాన్యాలు మాకు బిల్లు టోకెన్ అమౌంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళ మీద విజిలెన్స్ దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ అనేకమైన బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బ్లాక్మెయిల్ చెల్లవు. తెలంగాణ సమాజం అన్ని చూస్తూ ఉన్నది, అన్ని గమనిస్తూ ఉన్నది. టైం వచ్చినప్పుడు బరాబర్ ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొడతాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు ఉంచుతాం. స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. స్టూడెంట్స్ కూడా దాదాపు 4 రోజుల నుంచి కూడా వాళ్ళ ఆందోళన బాధపడ్డారు. చాలా మంది విద్యార్థులు తమ కళాశాలలు బంద్ కావడంతో రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి అంతా కనబడుతుంది. స్టూడెంట్ చెప్పండి అమ్మా, ఏంది మీరు ఎందుకు బంద్ చేశారు, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అసలు? మాకు స్కాలర్షిప్స్ వస్తలేదు, 2 years బ్యాక్ నుండి మాకు వస్తలేదు. మా పేరెంట్స్ కూడా అంటే పేదవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇస్తారని డిపెండ్ అయి ఉంటారు కదా. గవర్నమెంట్ ఏదో ఇన్కమ్ కొద్దిగా వస్తుంది, మాకు కొద్దిగా వెళ్తుంది, కొద్దిగా మేము ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు మా అవి సర్టిఫికేట్స్ కావాలన్నా కానీ వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలన్నా, మేము వేరే దగ్గర జాయిన్ కావాలన్నా మాకు సర్టిఫికేట్స్ కావాలి. ఫుల్ ఫీజు కడితేనే వాళ్ళు మాకు ఇస్తారు కదా. ఏదో మాకు ఇప్పుడు జల్దీ ఇస్తే మేము ఏదో ఒకటి ఫార్వర్డ్ అవుతాం అంతే. గవర్నమెంట్ ఏం డిమాండ్ చేస్తాం? స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వాలి జల్దీ. ఇదే చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం అయితే దాదాపు 4 రోజుల నుంచి కూడా వివిధ ప్రైవేట్ కళాశాలలు మొత్తం కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వెంటనే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ని విడుదల చేయాలి. పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించకపోవడంతోనే దాదాపు అన్ని ప్రైవేట్ కళాశాలలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రైవేట్ కళాశాలలు మొత్తం కూడా ఆందోళన బాటపట్టాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి వెంటనే నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరోవైపు కమిటీని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అటు ప్రొఫెసర్ కోదండరాంతో పాటు కంచెయ్యలతో పాటు కొంతమంది అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి కమిటీని వేసిందే. కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత దీనిపై ఒక క్లారిటీ ఇస్తామని చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదంతా కూడా కమిటీ అనేది కాలయాపనే, ఖచ్చితంగా ఫీజు బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ కూడా మరోవైపు విద్యార్థులు రోడ్డున పడినటువంటి పరిస్థితి మాత్రం కనబడుతుంది. రాజ్ న్యూస్, హైదరాబాద్. రైట్, బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చీమల భయంతో వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ద్యావనపల్లి మనీషా అనే యువతికి చీమలకు భయపడే మైర్మోకోఫోబియా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది.
భర్త ఉద్యోగరీత్యా అమీన్పూర్లో కుటుంబంతో కలిసి నివాసం ఉంటోంది. ఆఫీస్కు వెళ్లొచ్చిన భర్త తలుపు తట్టగా మనీషా డోర్ తీయలేదు. అనుమానం వచ్చి తలుపులు బద్దలు కొట్టి చూడగా అప్పటికే మనీషా ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని ఉంది. తాను చీమల భయంతో బతకలేకపోతున్నానని, పాప జాగ్రత్త, దేవుడికి మొక్కులు చెల్లించడం మర్చిపోవద్దు అని సూసైడ్ లెటర్ రాసి పెట్టి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వస్థలం మంచిర్యాలకు తరలించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చీమల భయంతో వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ద్యావనపల్లి మనీషా అనే యువతికి చీమలకు భయపడే మైర్మేకోఫోబియా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. భర్త ఉద్యోగరీత్యా అమీన్పూర్లో కుటుంబంతో కలిసి నివాసం ఉంటోంది. ఆఫీస్కు వెళ్లొచ్చిన భర్త తలుపు తట్టగా మనీషా డోర్ తీయలేదు. అనుమానం వచ్చి తలుపులు బద్దలు కొట్టి చూడగా అప్పటికే మనీషా ఫ్యాన్ కు ఉరివేసుకుని ఉంది. తాను చీమల భయంతో బతకలేకపోతున్నానని, పాప జాగ్రత్త, దేవుడికి మొక్కులు చెల్లించడం మర్చిపోవద్దు అని సూసైడ్ లెటర్ రాసిపెట్టి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వస్థలం మంచిర్యాలకు తరలించారు.